Turn our Bible to Psalms 86 and read the whole psalm responsibly. దయచేసి కీర్తన 86 ఈ కీర్తన అంతా కూడా మనం ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా మార్చి చదువుకుంటాం. Psalms 86. కీర్తన 86 అండి. Let us all read responsibly, prayerfully, loudly and clearly. బిగ్గరగా స్పష్టంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ 86వ కీర్తన అంతా కూడా ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా మనం చదువుకుంటున్నాం. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. నేను నీ భక్తుడను, నా ప్రాణము కాపాడము. నా దేవా, నిన్ను నమ్ముకొని ఉన్న నీ సేవకుని రక్షింపుము. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. ప్రభువా, నా ప్రాణము నీ వైపునకు ఎత్తుచున్నాను, నీ సేవకుని ప్రాణము సంతోషింపజేయము. For thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. యెహోవా, నా ప్రార్థనకు చెవియొగ్గుము, నా మనవుల ధ్వని ఆలకింపుము. In the day of my trouble I will call upon thee, for thou wilt answer me. ప్రభువా, నీ మహాత్మ్యమును గలవాడు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేయువాడవు, నీవే అద్వితీయ దేవుడవు. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. నీవు సృజించిన అన్యజనులు అందరూ వచ్చి నీ సన్నిధి నమస్కారము చేదురు, నీ నామమును గణపరచుదురు. Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth, unite my heart to fear thy name. నా పూర్ణ హృదయముతోనూ నేను నిన్ను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించదును, నీ నామమును నిత్యము మహిమపరచెదను. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. దేవా, గర్విష్ఠులు నా మీదికి లేచిన్నారు, బలాత్కారులు గుంపు కూడి నా ప్రాణము తీయజూచున్నారు, వారు నిన్ను లక్ష్య పెట్టని వారై ఉన్నారు. But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. నా తట్టు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము, నీ సేవకునికి నీ బలము అనుగ్రహించుము, నీ సేవకురాలి కుమారుని రక్షింపుము. Shew me a token for good, the day which hate me may see it and be ashamed, because thou, Lord, hast holpen me and comforted me. May our loving and living God speak to our own hearts from his own word and help us to worship him in spirit and in truth. ప్రేమ కలిగినటువంటి సత్యవంతుడైన మన ప్రభు ఈ లేఖన భాగం ద్వారా మనతో మాట్లాడి ఆత్మతో సత్యముతో మమ్మల్ని ప్రభువును ఆరాధించుకున్నట్లు ప్రభు మనకు సహాయపడును గాక. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాం. Our loving heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, our highly exalted Savior, once again we bless thine holy name for gathering us together around your table in thine house at Carmel in AG Colony to unitedly bring forth our worship, praises and thanksgiving. Thank you, Lord, for being with us thus far in this new year of 2014 and also during the last week, enabling us to enter into one more week. And now, Lord, bless the reading of the scriptural portion for our understanding, so that by the meditation of thy word from this psalm, we may understand our God, our Savior, our Redeemer, our Lord Jesus Christ in a new and a fresh way. Thus, fall prostrate before him, worship him, adore him, magnify him and glorify him. Grant us grace and worthy servants as we are, as we have the responsibility of leading thy people to worship thee. Grant us the right words in English as well in Telugu. Keep the PS system, electricity and mic, everything in your control. Help every one of us to be conscious of thy presence. Help us to see the Lord Jesus Christ moving in our midst in abundance. Hear our prayer as we ask it in Jesus' precious and holy name. ఆమేన్. Amen. This psalm is a psalm of praise as well as a psalm of prayer. ఈ యొక్క కీర్తన స్తుతి కీర్తన అలాగే ప్రార్థనా కీర్తన. We are not singing about prayer sections, but we are considering about the praise section. ఇక్కడ ప్రార్థన అంశాన్ని మనం ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకోము కానీ ఆరాధన అంశాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటాం. Throughout the week we have been asking God, give me this, give me that, do that for me, do this for me, and we have been the beneficiaries of God's
beneficency. వారమంతా కూడా ప్రభువుకు ప్రార్థించి ఇది అది కావాలని అడిగి వాటన్నిటినీ పొందుకుని మేలులను అనుభవించిన వారమై ఉన్నాం. As a token of our thanksgiving today, this morning, the Lord's Day, we have to return to Him with thanksgiving, praises and adoration. మనము పొందుకున్న వాటికి మేలులకు బదులుగా దానికి గుర్తుగా ప్రభువుకు తిరిగి మనం స్తుతిని ఆరాధనను చెల్లించుతాం. Normally in our worship time, we are expected to do three things. ఈ ఆరాధన సమయంలో ఎప్పుడు కూడా మనం 3 సంగతులు చేస్తుంటాం. Number one, we worship the Lord. మొట్టమొదటిగా ప్రభువుని మనం ఆరాధిస్తాం. Secondly, we also praise the Lord. రెండవది ప్రభువుని మనం స్తుతిస్తాం. Thirdly, we give thanksgiving to the Lord. మూడవది ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం. Remember, worship, praise, thanksgiving. These three things are different. They are not the same. ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మూడు కూడా భిన్నమైనటువంటివి. ఆరాధన, స్తుతి చెల్లించుట, కృతజ్ఞతలు అర్పించుట. In worship, we speak and declare about the worthiness of God. ఆరాధనలో ప్రభు యొక్క యోగ్యతను ఒప్పుకుంటూ దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభువును ఆరాధిస్తాం. In worship, we describe, narrate the nature of our God. ఆరాధనలో మన యొక్క దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభువుని మనం ఆరాధిస్తాం. In praise, స్తుతిలో we narrate His works. స్తుతిలో ప్రభు యొక్క కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకుని His స్తుతిస్తాం. redemption as well as His creation. ఆయన యొక్క విమోచన, ఆయన యొక్క సృష్టి, ఈ మహా గొప్ప శక్తిని బట్టి. Thirdly, మూడవది, we give thanksgiving to the Lord for what we have received from His hands, whether they are spiritual blessings or material blessings or physical blessings. మూడవదిగా ఆత్మీయంగా మనం పొందుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు, భౌతికంగా లేకపోతే శారీరకంగా భూ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను బట్టి ప్రభువుకు మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం. Thank the Lord for your children passing in your examinations. మీ బిడ్డలు పరీక్షల్లో పాస్ అయినప్పుడు మీరు ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తారు. So like that we give thanksgiving to the Lord. అలాగన ప్రభువుకి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించే వారమై ఉంటాం. So there are some verses in Psalm 86 where we find all these three things. ఈ మూడు సంగతులు ఈ కీర్తన 86లో మనం కనుగొంటాం. Verse 5, 5వ వచనంలో, verse 8, 8వ వచనం, verse 10, 10వ వచనం, verse 13, 13వ వచనము, verse 15 15వ వచనము, and verse 17. We find what God is, what God has done, what God has given to us. 17వ వచనంలో కూడా దేవుడు ఏమై ఉన్నారు, ఆయన ఏం చేశారు, మన కొరకు ఆయన చేసినవి ఏమిటి, ఇవన్నిటిలో చదువుతాం. Verse 5, we begin with verse 5. Let us all read together verse 5. Psalm 86 verse 5. Let us all read together. కీర్తన 86 5వ వచనము అందరూ కలిసి చదువుకుంటున్నాం. For thou, Lord, art good దయాళుడవు, and ready to క్షమించుటకు forgive, సిద్ధమైన మనసు plenteous in గలవాడు, mercy unto all them that నీకు call upon మొరపెట్టు thee. వారందరి ఎడల కృపాతిశయము గలవాడవు. So we find there the three attributes or three qualities or virtues of our God. మన దేవుని యొక్క 3 గుణ లక్షణాలు ఈ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం. Number one, మొట్టమొదటిది, the psalmist says, the Lord is good. దేవుడు దయాళుడు అని కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు. Is it not true, beloved? ఇది సత్యము కాదా మన జీవితాల్లో? All men are evil. All of us are evil people. మనమందరూ కూడా దుష్ట జనాంగమునకు చెందినవారు. But only God alone is good. దేవుడు మాత్రమే మంచివారు. He never does evil. Many times we think when things which do not happen as we think, God has not been good, God has been evil, God has been punishing me. జరగకూడదు ఏదైనా విన్నప్పుడు చూసినప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే దేవుడు మంచివారు కాదు, ఆయన ఇలా చేశారని అనుకుంటాం. Even through sickness, even to adversity, God will blessing out of it in our life. మన జీవితాల్లో అనారోగ్యం ఉన్నను, దుఃఖం ఉన్నను, ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు మనకు ఆశీర్వాదమునే ఇచ్చేవారు. So primarily we must worship God for this wonderful attribute or nature of our God, because He is good. ఆయన మంచివాడు గనుక ప్రాథమికంగా ఈ యొక్క గుణ లక్షణాన్ని, దేవుడు కలిగి ఉన్న ఈ గుణ లక్షణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభువుని మనం ఆరాధించు వారమే ఉండాలి. David, having tasted the goodness of the Lord, he told his subjects, he told his citizens, oh, taste and see that the Lord is good. అందుకే దావీదు దేవుని యొక్క ఈ మంచితనం అనేటువంటి గుణ లక్షణాన్ని ఎరిగిన వాడే, అనుభవించిన వాడే, రుచి చూసిన వాడే, యెహోవా దయాళుడు, ఆయన రుచి చూచి ఎరుగుడు అని దావీదు చెప్తున్నాడు. Psalm 34 verse 8, a familiar verse to all of us. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. కీర్తన 34:8 వచనములో, యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనుడి, ఆయన ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు.
Because the Lord is good, it is also good for us to give thanksgiving unto Him. మన దేవుడు ఉత్తముడు మంచివాడు గనుక ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుట మనకు మంచిది. Psalms 92 verse 1. కీర్తన 92 మొదటి వచనం. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది, మహోన్నతుడా నీ నామమును కీర్తించుట మంచిది. So beloved, the Lord is good. So let us tell the Lord in our worship. We don't require a big introduction to God. Straight away say, Lord, I worship you because you are good. ప్రియులరా, మనమందరూ కూడా మొట్టమొదటిగా దేవుడు మంచివాడు కనుక దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభువా నీవు మంచివాడవు అని ఆరాధనతో ప్రారంభిద్దాం. Secondly, రెండవదిగా same Psalm 86 verse 5. కీర్తన 86 మరలా 5వ వచనం. This God, He is also ready to forgive. ఈ దేవుడు క్షమించుటకు సిద్ధ మనసు గలవారు. Oh, what a great God we have. ఎంత గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం. Ready to forgive. ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధమైన వాడు. I hope all of us are seated here because we are the recipients of the forgiveness of our God. మనం అందరూ ఇక్కడ కూర్చుని ప్రభు సన్నిధికి వచ్చామంటే దేవుని యొక్క క్షమాపణను ముందుగా అనుభవించి పొందుకొని ఉన్నాము గనుక. If there is no forgiveness with God, he would not have been God. దేవునిలో ఈ క్షమా గుణము లేనట్లయితే ఆయన అసలు దేవుడే కానట్టు. He would have been very cruel. ఆయన క్రూరుడై ఉన్నటువంటి వారైతారు. But there is forgiveness with God. అయితే మన దేవునిలో ఈ క్షమా గుణం అనేటువంటిది ఉన్నది. 130 Psalm verse 4 says, there is forgiveness with thee. ఆయనలో క్షమాపణ ఉన్నదని కీర్తన 134వ వచనంలో రాయబడింది. Whenever people were brought to him, sick people also, Jesus Christ said, go and sin no more. ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వారు ఆ ప్రభు దగ్గరికి ఎవరైనా తీసుకొచ్చినప్పుడు నీవు నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నాయి, ఇక పాపము చేయకమని ప్రభు చెప్తున్నారు. Thy sins be forgiven thee. నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నాయి. Because all the misery of human life is a result of sin. మనుషునిలో ఈ దుఃఖమంతా విచారమంతా ఎందుకు కలుగుతుందంటే మనుషునిలో ఉన్నటువంటి ఈ పాప స్వభావమును బట్టి. Even in John chapter 5, a man who was healed of his impotency for 38 long years, the Lord said, go and sin no more, lest a worst thing happen unto thee. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 38వ వచనంలో 38 సంవత్సరాల నుంచి రోగముతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ప్రభు స్వస్థపరిచిన తర్వాత ఇంకా మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండానట్లు మరి పాపం ఇంకెన్నడను చేయకమని ఆ వ్యక్తితో ప్రభు చెప్పారు. John chapter 5 యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం అండి. Go and sin no more, lest a worst thing happen unto thee. ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలుగుకున్నట్లు ఇక నువ్వు పాపము చేయకుమని చెప్పగా. So God has forgiven us. There is forgiveness with him. దేవుడు మనలను క్షమించారు, క్షమాపణ కలిగి ఉన్నాం. All the guilt of sin is vanished, wiped away because of the forgiveness of our God. మన దేవుని యొక్క క్షమాపణ గుణమును బట్టి మన దోషము పాప దోషం అంతా కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. I might have told in the past in this place, but I tell again in this present context. ఇది వరకు మీతో పంచుకున్నా లేదు గుర్తులేదు కానీ మరి ఒకసారి ఈ సందర్భంలో మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. If the word forgiveness is not mentioned in the Bible, this Bible would be meaningless book. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఈ క్షమాపణ పొందుట క్షమించుట అనేటువంటి మాట రాసి ఉండకపోతే ఈ గ్రంథము అర్థం లేనటువంటిది అయ్యేది. The Bible becomes meaningful because there is the word of forgiveness. పరిశుద్ధ గ్రంథములో క్షమాపణ అనేటువంటి మాట తరచుగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎంతో అర్థసహితమైంది. All of us, we err. We trespass commandments of God day after day, whether knowingly or unknowingly. తెలుసో తెలియకో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘిస్తూ అతిక్రమిస్తున్నటువంటి వారమంటున్నాం. Whether we are believers or unbelievers, we are all trespassers day after day. విశ్వాసులైనప్పటికీ అవిశ్వాసులైనప్పటికీ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వైదొలిగేటువంటి వారుగా ఉంటాం. But day by day when we go to him, he forgives us. అయితే ప్రతిదినము ప్రభు సన్నిధికి మనం వెళుతున్నప్పుడు ప్రభు మనల్ని క్షమిస్తున్నారు. Therefore, beloved, is the wonderful attribute of God, virtue of God. So let us worship him because of he is a God who forgives. కాబట్టి ఇంత గొప్ప క్షమాపణ గుణము కలిగినటువంటి మన ప్రభువును ఆయన యొక్క ఈ క్షమాపణ గుణమును బట్టి ప్రభువుని మనం ఆరాధించుకుంటున్నాం. Thirdly, మూడవది same verse says, Psalm 86 verse 5, and plenteous in mercy unto all them that call upon him. ఇక్కడ కీర్తన 86 5వ వచనం రెండో భాగంలో నీకు మొర్రపెట్టు వారందరి ఎడల కృపాతిశయము గలవాడవు. He is plenteous in mercy. ఆయన కృపాతిశయము కలిగినటువంటి వారు.
shows us how abundant his mercy is towards a sinner. ఒక పాపి ఎడల ప్రభువుకు ఆయన కృప మహాదైశ్వర్యం కలిగిన వాడు. So Lord is good. దేవుడు మంచివాడు. He is ready to forgive. క్షమించుటకు సిద్ధ మనసు గలవారు. He is plenteous in mercy. ఆయన కృపా సమృద్ధి గలవారు. Therefore we worship him. ఇందుకొరకే మన ప్రభువుని మనం ఆరాధిస్తుంటాం. Further please. ఇంకా ముందుకు Verse 10. 10వ వచనం. Psalm 86 verse 10. కీర్తన 86:10. For thou art God and doest wondrous things. Thou art God alone. 9వ వచనంలో ఉంది తెలుగులో. ప్రభువా దేవతలలో నీ వంటి వాడు లేడు, నీ కార్యములకు సాటి అయిన కార్యములు లేవు. That's not the thing. Thou art great, doest wondrous things. Thou art God alone. నువ్వు ఒక్కడవే దేవుడవు. నీ ఒక్కడవే దేవుడవు. He stands alone. ఆయన మాత్రమే దేవుడు. He is not to be compared with any other god. ఇక వేరే దేవతలతో పోల్చగలిగినటువంటి వారు కాదు. That's what we read in verse 8. Among gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there words any works like unto thy works. 8వ వచనంలో ప్రభువా నీవు మహాత్మ్యము గలవాడవు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేయువాడవు, నీవే అద్వితీయ దేవుడవు. నీవు ఎక్కడే అద్వితీయ దేవుడవు. He stands alone. ఆయన మాత్రమే ఒక్కరే అద్వితీయ దేవుడైన. In other words we say he is incomparable, he is matchless. ఆయన్ను ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఎవరితోనూ పోల్చలేము, అంత ఉన్నతమైనటువంటి వారు. Nobody can be compared with this Jesus Christ, with this God, the creator and the redeemer and the savior of this world. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో, ఈ మహా గొప్ప దేవునితో, తండ్రితో, విమోచకునితో, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో పోల్చగలిగిన వారు ఎవరు లేరు. Verse 13. 13వ వచనం. For great is thy mercy towards me, thou hast delivered my soul from the lowest hell. ప్రభువా నా దేవా, నా ఎడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది, పాతాళపు అగాధము నుండి నా ప్రాణమును తప్పించి ఉన్నావు. First he talks about God, who is God, his nature, his attributes. మొట్టమొదటిగా ప్రారంభంలో దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలను కీర్తనకారుడు వివరించారు. Now in verse 13 he is talking about he has done in his personal life. వ్యక్తిగతమైన తన జీవితంలో ఈ కీర్తనకారుడు ఏం అనుభవించారో అవి రాస్తున్నాడు. Great is thy mercy toward me. నా ఎడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది. That abundant mercy you have shown in my life, you have exhibited in my life. నా జీవితంలో మీ మహా కృపను కనపరిచారు. And also from where you have delivered me. ఎక్కడి నుంచి నన్ను విడిపించారంటున్నాడు. Psalm 40 he says from the miry clay. కీర్తన 40లో జిగటగల దొంగ ఊబి నుంచి అని చెప్పారు. And set my feet upon the rock. బండ మీద నా కాళ్ళను పాదములు నిలిపే ఉన్నారు. But now in this psalm, as he grew in his spiritual life, he understands more greater truth. ఇంకా గొప్ప సత్యాన్ని ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుతూ కీర్తనకారుడు నేర్చుకుని ఈ సంగతి రాస్తున్నారు. He said, delivered my soul from where? From the lowest hell. ఎక్కడి నుంచి తప్పించి ఉన్నారని రాస్తున్నారు. పాతాళపు అగాధము నుండి నా ప్రాణమును తప్పించి ఉన్నావు. In the book of Revelation we read about bottomless pit. అగాధమును అనేటువంటి మాట మనం ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుతాం. అగాధం, where Satan is going to be thrown forever and ever. He is going to be thrown into the bottomless pit. యుగ యుగములు ఉండిపోవడానికి సాతానుడు ఏ అగాధములో పడవేయబడతాడో, all those who reject Jesus Christ, reject the gospel of Jesus Christ, will also be thrown into that bottomless pit. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని, ఆయన సువార్తని ఎందరైతే తృణీకరిస్తున్నారో వారందరూ కూడా ఆ అగాధంలోనే పారవేయబడతారు. Can you imagine? To be in bottomless pit, that means throughout eternity will be going down and down and down and down. ఊహించగలరా? యుగ యుగములు అటువంటి అగాధములో వెళ్ళిపోతూ, లోతుగా వెళ్ళిపోతూ ఉండేటువంటి గతి. We are all sitting on a base. మనమందరూ కూడా ఒక ఫ్లోర్ లో కూర్చున్నాం. We are standing on a base. మేము కూడా కింద స్లాబ్ ఉంది, దాని మీద నుంచున్నాం. If there is no base, what will happen? ఒకవేళ కింద ఏమీ లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? We'll fall. We'll go into the deep. మనం పడిపోయి కింద కూలిపోతాం. So David says, you have delivered me from the lowest hell. అందుకే దావీదు రాస్తూ పాతాళ అగాధము నుండి నా ప్రాణమును తప్పించి ఉన్నావు. As sinners, our destination is eternal hellfire, that bottomless pit. పాపులముగా నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్ని, ఈ యొక్క అగాధమే మన యొక్క గమ్యముగా ఉండినది. But from there Jesus Christ delivered us. అక్కడ నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు విడిపించారు. And what did he do? ఏం చేశారు? In Ephesians 2:6 he made us to sit in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. ఎఫెసీ 2:6 ప్రకారం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఆయన మనలను కూర్చుండబెట్టెను. So from the guttermost he has lifted us
and placed us in the uttermost parts of heaven. పాతాళపు అగాధములో నుంచి ప్రభువు మనల్ని లేవనెత్తి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానములో పరలోకములో మనలను ప్రభువుతో కూర్చుండబెట్టెను. This is what he has done for us. మన కొరకు ప్రభువు చేసినటువంటి కార్యం ఇది. Also verse 15, 15 వచనం, Psalm 86 verse 15. కీర్తన 86:15. But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering and plenteous in mercy and truth. కీర్తన 86:15. ప్రభువా నీవు దయా దాక్షిణ్యములు గల దేవుడవు, దీర్ఘ శాంతుడవు, కృపా సత్యములతో నిండిన వాడవు. Again he talks about 4 attributes of God. మరలా దేవుని యొక్క 4 గుణలక్షణాలను రాస్తున్నారు. Thou art full of compassion. నీవు దయా దాక్షిణ్యము గలవాడవు. Secondly, రెండవది gracious. కృప కలిగినటువంటి వాడు. Thirdly, మూడవది long-suffering దీర్ఘ శాంతుడై ఉన్నారు. and plenteous in mercy and truth. కృపా సత్యములతో నిండిన వాడవు. So how wonderful he is, our God. మన దేవుడు ఎంత అద్భుతకరుడు. This wonderful God has helped us. He has been our help. ఈ అద్భుతకరుడు మనకు సహాయకుడుగా అయ్యారు. He has been our comfort. ఆయన మనకు ఆదరణ అయ్యారు. Not only delivered us from the lowest hell day after day in our earthly sojourn and pilgrim life, in the midst of sorrow and helplessness, hopelessness, he is our hope, he is our help, he is our comfort. పాతాళ అగాధముల నుంచి మనల్ని విడిపించడం మాత్రమే కాదు, అనుదిన మన యొక్క జీవితంలో నిరీక్షణ కలుగు చేస్తున్నారు. ఇబ్బందుల్లో నుంచి, దుఃఖముల నుంచి విడుదల దయచేస్తున్నారు. ఆయన మనకు నిరీక్షణ, ఆధారము, ఆదరణ అయి ఉన్నారు. That's what he says in verse 17, because thou hast holpen me and comforted me. 17వ వచనములో, యెహోవా నీవు నాకు సహాయుడవై నన్ను ఆదరించి ఉన్నావు. Is it not true, beloved? Has not God helped us? దేవుడు మనకు సహాయం చేయలేదా? ఇది మన జీవితాల్లో సత్యము కాదా? Have we not received help from God? దేవుని నుంచి సహాయము పొందలేదా మనము? Without his help we would not have been present here. దేవుని సహాయం లేకుండా అసలు మనం ఇక్కడ ఉండేవారమే కాదు. Has he not comforted us? ఆయన మనల్ని ఆదరించలేదా? How many times in our sorrow and bereavement he comes to us, wipes our tears, comforts us, be of good cheer, my son, my daughter, don't weep, don't cry. ఎన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో దుఃఖము, విచారము, కన్నీళ్లతో ఉన్నప్పుడు నా కుమారుడా, నా కుమార్తె అని దేవుడు మన పక్కనే ఉండి మనకు ఎంతో ఆదరణ కలిగించారు. Further, verse 12. In verse 12, psalmist says, how he is going to worship, how he is going to praise, how he is going to give thanksgiving unto the Lord. అందుకే 12వ వచనంలో కీర్తనకారుడు ప్రభువుని ఎలా ఆరాధిస్తాడో, ప్రభువుకి ఎలా స్తుతిస్తాడో, ప్రభువుని ఎలా కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాడో 12వ వచనంలో రాస్తున్నారు. I will praise thee, O Lord my God, with my whole heart. నా పూర్ణ హృదయముతో నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను. He is employing his entire being in this worship, in this praise, in this thanksgiving. దేవుని ఆరాధించుటలో, స్తుతించుటలో, కృతజ్ఞతలు చెల్లించుటలో తన పూర్ణమైనటువంటిదంతా కూడా ఉపయోగించి ఇక్కడ ప్రభువును ఆరాధిస్తున్నాడు. పూర్ణ హృదయముతో. Not only we should love the Lord with our whole heart, even in worship we must worship him with our whole heart. ప్రభువుని ప్రేమించుటలో పూర్ణమైన హృదయంతో మనం చేస్తాము. అలాగే ఆరాధించుటలో కూడా పూర్ణమైనటువంటి హృదయంతో ప్రభువును మనం ఆరాధించాలి. Not with half-heartedness, with interest or disinterest or by force, but it should come from the bottom of our heart. Worship should emanate wholeheartedly. మనము ఈ ఆరాధన చేసినప్పుడు సకమ హృదయంతోనో, ఆసక్తిగా ఉండో లేకపోతే ఎవరో ప్రోత్సహించో చేయటం కాదు, కానీ పూర్ణ హృదయంతో మనం ప్రభువుని ఆరాధించబద్దులమే ఉన్నాం. Sometimes somebody will tickle, go worship. Sometimes wife says, or husband says, or neighbor says, worship, then they will take chance. భార్యనో, భర్తనో, లేకపోతే పక్కనున్న వారో గుచ్చుతుంటారు, నువ్వు ఆరాధించు అని పురుకొల్పుతారు. But that's good. Sometimes encouragement is needed. But you know how our worship should come? It should come spontaneously from our whole heart. ఈ ప్రోత్సహించుట అనేటువంటిది మంచిదే. అయితే ఆరాధన, ప్రభువుని ఆరాధించేది మనంతట మనమే, మనలో నుంచి వచ్చేదిగా ఉండాలి. Further please. ఇంకా ముందుకు. How long is he going to worship like that? ఇలాగా ఎంత కాలము ప్రభువుని ఆరాధిస్తానంటున్నారు? Sunday morning for 5 minutes, 10 minutes or 1 hour sit and go. మనం ఆదివారం 5 నిమిషాలు లేదా 10 నిమిషాలు వచ్చి కూర్చుని వెళ్ళిపోతాం. But here says, I will worship thee forevermore. నిత్యము నిన్ను కీర్తించేదను. So nityam, our mission, our task, our responsibility, our ministry in heaven is nityam. We are going to be worshippers unto the Lord. మన యొక్క పని పరలోకములో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి గురి, అక్కడ చేసేటువంటిది
నిత్యము ప్రభు సన్నిధిలో ఉండి పరలోకములో ప్రభువుని ఆరాధిస్తాం. This is a training ground for evermore worship, eternal worship, beloved. నిత్యమైనటువంటి ఆరాధన కొరకు ఇక్కడ మనకు తర్ఫీదు కాలం ఇది. So if you can't know, you do not know how to worship the Lord, how are you going to worship in heaven? ప్రభువుని ఆరాధించుట ఎరగకుండా పరలోకములో ప్రభువుని ఎలా ఆరాధించగలం? So God has given us wonderful revelation so that we may worship the Lord as a church here, so that we may be prepared for the eternal worship. కాబట్టి ప్రభు అద్భుతకరమైనటువంటి ప్రత్యక్షత మనకు ఇచ్చి ఈ ఆరాధనను జరిగించుకుంటూ నిత్యత్వంలో ప్రభువుని ఆరాధించడానికి మనల్ని ఇక్కడ సిద్ధపరుస్తున్నారు. Verse 9. 9వ వచనం, The psalmist also says, who all have to worship the Lord. ప్రభు ఆ దేవతల్లో నీ Now, వంటి psalmist is saying, who all will worship the Lord. ఎవరెవరు ప్రభువుని ఆరాధిస్తారనేటువంటిది కీర్తనకారులు చెప్తున్నారు. Verse 9. 9వ వచనం, All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. తెలుగులో 10లో ఉంది, నీవు సృజించిన అన్ని జనులందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేయుదురు, నీ నామమును గణపరచుదురు. Some of them may not be worshiping the Lord now, but the day is coming, they all have to acknowledge the name of Jesus Christ with their tongue, and also they must bow their knee before this Jesus Christ. ప్రస్తుత కాలము ప్రభువుని ఆరాధించకుండా అన్య జనుల వారుగా వారు ఉండొచ్చు. అయితే రాబో దినముల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క నామమును ఒప్పుకుని వారి నాలుకతో మోకరించి ప్రభు సన్నిధిలో వారు ఆరాధించు వారు ఉంటారు. All nations. సమస్త జనులారా, In that nation you and I are also included. ఆ జనములో నీవు నేను కూడా వచ్చినాం. Oh, what a wonderful revelation God has given through David, the man of God, to us today through his word, so that we may worship him, praise him, and give our thanksgiving to him. గొప్ప దైవజనుడైనటువంటి దావీదుకు ఇటువంటి ప్రత్యక్షత ఇచ్చి ఆయన మాటల ద్వారా మనం పురిగొల్పబడి ప్రభువుని ఆరాధించడానికి స్తుతించడానికి మనకు ఇటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. Concentrate upon verse 5. 5వ వచనం మీద మీ గురి పెట్టండి. Concentrate upon verse 10. 10వ వచనం మీద మీ గురి పెట్టండి. Concentrate upon verse 13. 13వ వచనం మీద కూడా. Verse 15. 15వ వచనం, Verse 17. 17వ వచనం, Finally, verse 9 and verse 12. చివరిగా 9 మరియు 12 వచనాలు. Let us wholeheartedly worship him, because our Lord is good. He is ready to forgive. He is plenteous in mercy. Delivered us from the lowest hell. Made us to sit in heavenly places in Christ Jesus. కాబట్టి మన ప్రభువు దయాళుడని, క్షమించుటకు సిద్ధ మనస్సు గలవాడని, ఆయన కృపాతిశయం కలిగిన వాడని, చిగటగల దొంగ ఊబిలో నుంచి, అగాధంలో నుంచి మనల్ని పైకి లేవనెత్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో మనల్ని కూర్చుండబెట్టారని మనం ప్రభువుని ఆరాధించి స్తుతించి గణపరచుదాం. He has been our help. He has been our comfort. ఆయన మనకు సహాయకుడై ఉన్నాడు, ఆయన మనకు ఆదరణకర్త అయి ఉన్నారు. May the Lord help us to bow down before him and worship him. ఆయన ముందు సాగిలపడి ప్రభువును ఆరాధించడానికి ప్రభు మనకి సహాయపడును గాక.